श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलोदार्यवीर्यादिदेहं चिन्तासन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिरवैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत्तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा स्वयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तने जितमहावैकर्तनांशोरजं निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथा श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निलयो मलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गिव्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारणविदारणदक्षदीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुरुवे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेन नैर्मल्यं रत्याद्भिरलभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याब्ध्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायणनमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरोश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामत्यधीमं दरमहीवृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमो विधाय हरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्जे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धं तिनः
प्रौढार्थे वचने सुयुक्ति खचिते संबीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाशितः श्रीपतेः भावोच द्योतिकं न्यायसुधा वाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहम् प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मना कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारथान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा संप्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून्मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमः सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम रामशब्दार्थवक्तारं गायत्र्यर्थं च साधकं मठादिपैरमानितं च सत्यात्मानं गुरुं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧಿಕರಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಹರಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಯಾರು, ಈ ವಿಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದಹರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದದ್ದು ಸುಷಿರಾಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಾಕಾಶ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ ಇದು ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದದ್ದು ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲೇನೆ ಜೀವನೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಜೀವ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಅದು ದಹರಾಕಾಶ, ಸುಷಿರಾಕಾಶ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸುಷಿರ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ತದನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ ಎಂಬ ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣು, ಅವನೇ ಸರ್ವಾಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಷ್ಟು ಆಕಾಶ ಶಬ್ದೇನ ಸುಷಿರಮೇವ, ಆಕಾಶನ ಸುಷಿರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದರೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದ ಆಕಾಶ, ಆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದ ಆಕಾಶಗತವಾದದ್ದು ವಿಷ್ಣು, ಅವನೇ ಸರ್ವಾಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈತಿನ ಚವಾಚ್ಯಂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಥಾ ಸತಿ ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಥಾಹಿ ಅಂತ ಏನು, ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ತದನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ
ಇತ್ಯತ್ರ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಅಭಿಪ್ರಾಯೇ. ನೋಡಿ, ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದ ಒಳಗಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದ ಆಕಾಶದ ಒಳಗಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ, ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ನೋಡಿ, ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಆಕಾಶ, ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ವಿಷ್ಣು, ಆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಪರಿಹಾರಂ ವಿನಾ. ನೋಡಿ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಅಸಂಗತ, ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕಾಶ, ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ಉತ್ತರ ಏನು, ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ, ಆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯತೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯತೆ ಹಿಂಗ ಉತ್ತರ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇತಿ ಪರಿಹಾರಂ ವಿನ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾನ್ವಾ ಅಯಮಾಕಾಶ ಇತ್ಯಾದೇಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಸಂಗತಿ. ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಸಾಕಪ್ಪ. ಆ ಉತ್ತರವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇನೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದ ಆಕಾಶ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ವಿಷಯ ಏನೀಗ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದ ಆಕಾಶ, ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಏನಿರಬೇಕು? ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ, ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯತೆ ಉತ್ತರ, ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಕಾಶ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಎಂಬುವ ಈ ಉತ್ತರ ಸರ್ವಥಾ ಯೋಗ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕಾಶ ಪಕ್ಷೇತು ಅಸ್ತಿ ಅನ್ವಯ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದದ್ದು ಆಕಾಶ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ವಯ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆಕಾಶವೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಆಕಾಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಅನ್ವಯ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಹೃದಯಾಕಾಶಸ್ಥಂ ಉಪಾಸ್ಯಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇನ್ರಿ? ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ, ಆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವಾನ್ವಾ ಅಯಮಾಕಾಶ ಇತಿ ಪ್ರಾಗುಕ್ತ ಆಕಾಶಮೇವ ವಿಶಿಷ್ಯ ಉಭೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಹಾರ ಸಂಶ್ಲೇಷಾತ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದ ಆಕಾಶವೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅನ್ವಯ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ವಯ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದದ್ದು ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವಾನ್ವಾ ಅಯಮಾಕಾಶ, ಹೊರಗಿನ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಕಾಶ ಒಳಗಡೆ ಪರಿಮಾಣ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ಆಕಾಶದಷ್ಟೇ ಪರಿಮಾಣ ಒಳಗಿನ ದಹರಾಕಾಶಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನೇ ಆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿ ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇನೆ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ?
ಇತಿ ಪ್ರಾಗುಕ್ತ ಆಕಾಶಮೇವ ವಿಶಿಷ್ಯ ಉಭೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಹಾರ ಸಂಶ್ಲೇಷ. ಏನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇದೆ, ಭೂತಾಕಾಶ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ದಹರಾಕಾಶವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಮಾಣ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿದ್ದ ಆಕಾಶದಂತೇನೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಆಕಾಶವೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇನೆ ದ್ವಿಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಲ್ರಿ, ಇತಿ ನಚ ಕಥ್ಯತೆ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದು ನೋಡಿ, ಯಾವಾನ್ವ ಅಯಮಾಕಾಶ ಇತ್ಯಾದಿನ ಆಕಾಶಾಖ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಾಧಾರತಯ ಪರಿಹಾರೇ ಕಥ್ಯತೆ ಇತ್ಯನ್ವಯ ಉಪಪತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಯಾವಾನ್ವ ಅಯಮಾಕಾಶ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಆಕಾಶ ನಾಮಕನಾದ ವಿಷ್ಣು, ಅವನೇನೆ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸುಶಿರಾಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ವಯ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೆ ಉತ್ತರ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶ ನಾಮಕನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಕಾಶಗತ ಆಕಾಶ ನಾಮಕನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಸರ್ವಾಧಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಅನ್ವಯ ಉಪಪನ್ನವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾವಾನ್ವಾಯಂ ಆಕಾಶ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಕಾಶಾಖ್ಯ ಆಕಾಶ ಎಂಬ ವಿಷ್ಣುನೇ ಸರ್ವಾಧಾರತೆಯ ತೋರತಾನೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಇತಿ ಪರಿಹಾರೇ ಕಥ್ಯತೆ ಇತ್ಯನ್ವಯ ಉಪಪತ್ತಿ ನಚ ಉಪಪತ್ತಿ, ಈ ಅನ್ವಯ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಇತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶುಶಿರಸ್ಯೈವ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ಉಕ್ತಿ ವಿರೋಧಾತ್. ನೋಡಿ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದ ಶುಶಿರಾಕಾಶದಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಸ್ಯಾಂತೆ ಶುಶಿರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಖ್ಯಾ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಶಿರ ಛಿದ್ರವುಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಭೂತಾಕಾಶಕ್ಕೇನೆ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿ ಆಧಾರತ್ವ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿಗೆ ಆಧಾರತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣುನೇ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಕ್ತಿಯ ಈ ಮಾತಿನ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಾಧಾರತೆಯ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದದ್ದು ಅದು ಭೂತಾಕಾಶವೇ. ತಸ್ಮಾತ್ ಆಕಾಶಸ್ಯೈವ ಸರ್ವಾಧಾರತೆಯ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥತ್ವ. ಆಕಾಶಕ್ಕೇನೆ ಸರ್ವಾಧಾರತೆಯ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥತ್ವ ಅಂಬೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಸ್ಯವಾ ಏತದೇತತ್, ಜೀವಸ್ಯವಾ ಏತದ್ ವೇತ್. ಈಗ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದದ್ದು ಆಕಾಶವೇ, ಸುಶಿರ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಛಿದ್ರತೆ. ಈ ಛಿದ್ರ ಎಂಬುದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಶಿರಾಕಾಶ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಶಿರಾಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂತಾಕಾಶ, ದಹರಾಕಾಶ, ಅದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಸರ್ವಾಧಾರ ಅದೇನೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇನ್ನು ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದದ್ದು ಹೃದಯ ಪದ್ಮದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಜೀವ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕೆ? ಜೀವಸ್ಯವಾ ಏತದ್ ವೇತ್, ಜೀವನೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಉತ್ತರತ್ರ ನೋಡಿ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪ ಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ ಏಷ ಆತ್ಮೇತಿ ಹೋವಾಚ. ಈ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪ ಸಂಪದ್ಯ, ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪ ಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ.
ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರವನು? ಏಷ ಆತ್ಮೇತಿ ಹೋವಾಚ. ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವನೇ. ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಏನು? ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜೀವನೇ ಹೃದಯ ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರೀ? ಅದು ಜೀವನೇ ಆಗಬೇಕು. ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪ ಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಏಷ ಆತ್ಮೇತಿ ಹೋವಾಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ. ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಷ ಆತ್ಮೇತಿ ಹೋವಾಚ ಇತಿ ಜೀವಸ್ಯ. ಹೀಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯ ಆತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥತಯ ಪರಾಮರ್ಶಾತ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಆತ್ಮತಯ ಪರಾಮರ್ಶಾತ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ಎಂಬುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಆತ್ಮ ಅಂತೆ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು. ದಹರಸ್ತತ್ವಲಿಂಗಾಚ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಜೀವನೇ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವೂ ಇದೆ. ದಹರಸ್ತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ. ದಹರಸ್ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಪಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು. ಅಲ್ಪಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೂಡಲ್ಲ. ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ವಿಷ್ಣು ಧರಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದಹರಾಕಾಶ ಸ್ಥಿತತ್ವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದಹರಸ್ತತ್ವ ಲಿಂಗ ಅದು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾಕಾಶ ಸ್ಥಿತತ್ವ ದಹರಸ್ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಲ್ಪಾಕಾಶ ಸ್ಥಿತತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನೇ. ಯಾಕೆ? ತದ್ಧಿ ಅಣೋ ಜೀವಸ್ಯೈವ ಯುಕ್ತಂ. ಜೀವ ಅಣು. ಅಣುವಾದ ಜೀವ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನ ಸರ್ವಗತಸ್ಯ ಹರೇಹೇ. ಸರ್ವಗತನಾದ ಹರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾಕಾಶ ಸ್ಥಿತತ್ವ ಕೂಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನ ಚ ಅನ್ವಯ ಅಭಾವ ದೋಷ. ಲೇ ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಎಂಬುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜೀವ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ವಯ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅನ್ವಯ ಯುಕ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ವಯ ಅಭಾವ ಎಂಬ ದೋಷ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ವಿಷ್ಣು ಪಕ್ಷೇಪಿ ಸಾಮ್ಯಾತ್. ಅನ್ವಯ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಷ್ಣು ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಮಾನ. ವಿಷ್ಣು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ವಯ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದಹರಸ್ಥತ್ವ ಲಿಂಗನೂ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಾಕಾಶ ಸ್ಥಿತತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದಹರಸ್ತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಜೀವನ ಲಿಂಗ ಇದೆ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಜೀವನ ಲಿಂಗಗಳಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಗೋ ಕಥಂಚಿತ್ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಲಿಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅತಃ ಭಗವದಿತರಮೇವ ಚಂದ್ರ ಆದಿತ್ಯಾದ್ಯಾಧಾರ ಅಕ್ಷರಮಿತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿಗೆ ಆಧಾರ, ಅವನೇ ಅಕ್ಷರ ಇತಿ. ಅವನೇ ಅಕ್ಷರ. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿಗೆ ಆಧಾರನಾದ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಜೀವಗಳೇ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದವುಗಳು. ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ. ಸರ್ವಾಧಾರತೆಯ ಅಕ್ಷರನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಯ ಸೂತ್ರಮವಧಾರ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ಆಹಾ ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಅತಃ ಆಹಾ ಓಂ ದಹರ ಉತ್ತರೇಭ್ಯ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಉತ್ತರೇಭ್ಯ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
ಏನಪ್ಪ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು? ಉತ್ತರೇಭ್ಯ ದಹರಃ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೇನೆ. ಆ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು, ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ತತ್ತು ವಿಷ್ಣುವೆ. ಉತ್ತರೇಭ್ಯ ಯ ಆತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ, ಈ ಮೊದಲಾದ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ, ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನು ಯಾರವನು? ವಿಷ್ಣುವೇ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವೇ ಹೊರತು, ಈ ಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳೇ ಹೊರತು ಜೀವರ ಗುಣಗಳಲ್ಲ, ಆಕಾಶದ ಗುಣಗಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಹರಃ, ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ತತ್ತು, ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತು, ಆ ತತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂಬೋದನ್ನೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ ನೋಡಿ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅವತರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಏನು? ದಹರ ಪದ್ಮಸ್ಥಃ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭವೇತ್, ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಯಾಕೆ? ಯ ಆತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪ ಇತ್ಯಾದಿನ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯ, ಈ ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯ ಆತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥತ್ವಸ್ಯ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಶ್ರವಣಾತ್ ಇತಿ ಭಾವ, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಪರಹಿತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಪರಹಿತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳೇ, ಜೀವರ ಅಲ್ಲ. ಬರೀತಾರೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿಕಂ ಕಥಂ ವಿಷ್ಣುತ್ವನಿಶ್ಚಾಯಕಂ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಯಯಿತಿ. ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಂತೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳೇ, ಇವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು? ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಜೀವರಿಗೂ ಇರಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಗಿತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಯ ಆತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಶೋಕೋ ಅವಿಜಿಘಿತ್ಸಃ ಅಪಿಪಾಸಃ ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸೋ ಅನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಃ ಸ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಃ. ಇತ್ಯಾದಿಭ್ಯಃ ಉತ್ತರೇಭ್ಯಃ ಗುಣೇಭ್ಯಃ ದಹರೇ ವಿಷ್ಣುರೇವ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇದು ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಮುಂದಿಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ. ಯೋ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಶೋಕಂ ಮೋಹಂ ಜರಾ ಮೃತ್ಯುಮತ್ತೇತಿ ಸಜೇಷ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಪಾಪ್ಮಭ್ಯಃ ಉದಿತಃ ಇತ್ಯಾದಿನ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಹಿತೇ ಗುಣಾಃ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಯಾಕೆ? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಗುಣಗಳು? ಯಾವ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನು? ಯ ಆತ್ಮ, ಯಾವ ಆತ್ಮನೋ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ, ಪಾಪರಹಿತನಾದ ಆತ್ಮ, ವಿಜರ ವಿಮೃತ್ಯು, ವಿಜರ ಜರ ಮುಪ್ಪುರಹಿತ, ವಿಮೃತ್ಯು ಮರಣರಹಿತ, ವಿಶೋಕ ಶೋಕರಹಿತ, ಶೋಕ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅಭಿಜಿಗಿತ್ಸಹ
ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಅವಿಜಿಗಿತ್ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಷಡುರ್ಮಿಗಳನ್ನ, 6 ಅವಸ್ಥೆ, 6 ಅಂದ್ರೆ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿದವನು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪಿಪಾಸಹ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸತ್ಯಕಾಮ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸೊ ಅನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯ ಅವನನ್ನೇ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯ ಅವನನ್ನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇತ್ಯಾದಿ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಮಾತು. ಯೋ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು, ಶೋಕ ಮೋಹ ಜರ ಮುಪ್ಪು ಮೃತ್ಯು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ದಾಟಿ ನಿಂತವನು, ಮತ್ತು ಸಯೇಷಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯ ಪಾಪ್ಮಭ್ಯ ಚಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಉದಿತನಾದವನು, ಮೇಲಿದ್ದವನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತವನು, ಯಾವ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಪಾಪರಹಿತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳೇನೆ. ತೇಹಿ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ಗುಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳೇನೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರೀ? ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಯಾರು? ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹಂ ಜರಾ ಮೃತ್ಯು ಮತ್ತೇತಿ, ಶೋಕ ಮೋಹ ಮುಪ್ಪು ಮರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಅತ್ತೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಕ್ರಮ್ಯ ವರ್ತತೆ, ಅತ್ತೇತಿ ಅತಿಕ್ರಮ್ಯ ವರ್ತತೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಚ ಆಕಾಶಸ್ಯಾಪಿ ಪಾಪಾದ್ಯಭಾವೇನ ಏತೆ ಗುಣಾಃ ಯುಕ್ತಾಃ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾಪರಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶವು ಪಾಪರಹಿತರೇ, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ. ಹಂಗನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯ ಅಚೇತನಸ್ಯ ತಸ್ಯ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಭಾವೇನ ನಿಷೇಧ ಅಯೋಗಾತ್. ಆಕಾಶ ಅಚೇತನ, ಅಚೇತನವಾದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪಾಪಾದಿಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ಪಾಪಾದಿಗಳ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾಪಾದಿಗಳ ನಿಷೇಧ ಯಾರಿಗೆ? ಚೇತನರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಾಪದ ಸಂಭವ ಇದೆ, ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಸಂಭವ ಇದೆ, ಪಾಪಾದಿಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಜಡವಾದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪಾಪದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಪಾಪದ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ಇದು ಅಪಹತ ಪಾಪ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಹೇಳೋ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಚೇತನತ್ವಾತ್, ವಿಷ್ಣು ಇವನು ಚೇತನ, ಚೇತನನಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇತನರು, ನಾವು ಚೇತನರಾದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಪಾದಿಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಪಾಪಾದಿಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯ ಆತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ, ಅವನು ಚೇತನರಾದರೂ ನಮ್ಮಂತೆ ಪಾಪಾದಿಗಳು ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ, ಅವನು ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ, ಪಾಪರಹಿತನಾದವನು. ಮತ್ತು ಹೋಗಲಿ, ಅಚೇತನವಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಜಡವಾದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾಪದ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪರಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬುದು ಒಪ್ಪುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಇವು ಜಡವಾದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತವ. ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದ್ಯಯೋಗಾಚ್ಯ, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಜಡವಾದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಚೇತನನ ಧರ್ಮಗಳೇನೆ. ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತಥಾಪಿನ ಏತೆ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ರಮಾದಿಷ್ವಪಿ ಸಂಭವಾತ್. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು, ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ಜಡ ಅಂದ್ರೆ. ರಮಾಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರು ಅವರು ಚೇತನರು,
ರಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ, ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ನಿತ್ಯೇತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಮಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ನಿತ್ಯತೀರ್ಣಾಶನಾಯಾದೇ ಏಕ ಏವ ಹರಿಸ್ಮೃತಃ ಏಕ ಏವ ಹರಿಸ್ವತಃ ಅಶನಾಯಾದಿಕಾನ್ಯನ್ನೇ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ತರಂತಿ ಇತಿ ಪಾದ್ಮೇ. ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ. ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿದವನು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಶನಾ ಪಿಪಾಸಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು. ಅದು ಏಕಃ ಸ್ವತಃ ಹರಿಯೇವ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ಹರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅಶನಾ ಪಿಪಾಸಗಳನ್ನ ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿದವನು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿದವನು. ಇಲ್ರಿ, ಕೆಲವು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶನಾಯಾದಿಕಾನ್ನನ್ನೇ. ಬೇರೆಯವರು ಅನ್ನೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ತತ್ಪ್ರಸಾದ ತರಂತಿ. ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇನೆ ದೇವತೆಗಳು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿದವನು ಯಾರು? ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳೇ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಥಾ ಕಥಂಚಿದಪಿ ತೇ ಅನ್ಯತ್ರ ಗುಣಾಃ ಸಂತೇವ ಅಥ ಕಥಂ ತೈಹಿ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ. ಇಲ್ರೇ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಇರುತ್ತವೋ ಬೇರೆಯವರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಇರುತ್ತವೋ ಅದು ಬೇಡ. ಅಂತೂ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ, ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಇರಲಿ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವಗಳು ಬಂತಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪದ್ಮಸ್ತನಾದವನು ಈ ಗುಣಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷೇತಿ. ಈ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ನಿರಪೇಕ್ಷಯೋಶ್ಚ ನಿರಪೇಕ್ಷಂ ಸ್ವೀಕರ್ತವ್ಯಂ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ, ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು. ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು. ಯಥಾ ಕಥಂಚಿತ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ? ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ. ಮತ್ತು ಅವು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯಕಾಮರು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ, ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ ಸತ್ಯಕಾಮ. ಸತ್ಯಕಾಮರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಯಾರನ್ನು ತಗೋತೇವೆ? ನಿರಪೇಕ್ಷರಾದ ಸತ್ಯಕಾಮರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧೀನರಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧೀನವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ
ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕಾಮರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಿರಪೇಕ್ಷರಾದ ಸತ್ಯಕಾಮರನ್ನೇ ಮೊದಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಯೋಗ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದೀನಾಂ ಕಥಂಚಿದನ್ಯತ್ರ ವೃತ್ತಾವಪಿ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಕಥಂಚಿತ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನ ಕಥಂಚಿತ್ ಅನ್ಯತ್ರ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿ ಆತ ಅಂದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಪರಹಿತ ಅಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಅಂತ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದೇನೋ. ಆದರೆ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಅಂಬೋದು ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದೀನ ಕಥಂಚಿತ್ ಅನ್ಯತ್ರ ವೃತ್ತಾವಪಿ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನ ಕಥಂಚಿತ್ ಅನ್ಯತ್ರ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿ. ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಇತ್ಯಾಶಯೇನ ಆಹಾ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಸತ್ಯಕಾಮ ಇತಿ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ಸತ್ಯಕಾಮೋ ಪರೋ ನಾಸ್ತಿ ತಮೃತೆ ವಿಷ್ಣುಮವ್ಯಯಂ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಮನ್ನೇಷ ಭವೇತ್ ತತ್ಕಾಮ್ಯಕಾಮಿತಾ ಇತಿ ಚ ಸ್ಕಾಂದೇ. ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ ನೋಡಿ. ಸತ್ಯಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಯಂ ವಿಷ್ಣುಂ ತಂ ಋತೆ, ನಾಶರಹಿತನಾದ ತಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಋತೆ. ಅವ್ಯಯಂ ತಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಋತೆ, ನಾಶರಹಿತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಪರಹ ಬೇರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಪರಹ ಸತ್ಯಕಾಮ ನಾಸ್ತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸತ್ಯಕಾಮ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಶಿವ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಹೇಳುವ ಪುರಾಣ. ಶಿವ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಹೇಳುವ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲೇನೆ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸತ್ಯಕಾಮರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಕಾಮೋಪರೋ ನಾಸ್ತಿ ತಮೃತೆ ವಿಷ್ಣುಮವ್ಯಯಂ. ಇಲ್ರಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೆಲವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗೋದು, ಸತ್ಯಕಾಮರಾಗೋದು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೂ ಈ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಬರ್ತವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಂ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ ಕಾಮ್ಯಕಾಮಿತಾ ಭವೇತ್, ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಎಂಬುದು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅನ್ಯರ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಸತ್ಯಕಾಮರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಸತ್ಯಕಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ರಿ, ಈ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಜಡವಾದ ಆಕಾಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಚೇತನವಾದ ಆಕಾಶದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗೆ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ಭೂತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಗಣೇಶ, ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಈಗ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ? ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾರು? ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವರೇ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಜಡವಾದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಸರಿ, ಆಕಾಶ ಜಡ, ಜಡವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಆಕಾಶ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ, ಅವನು ಚೇತನ. ಭೂತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ, ವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಚೇತನರಿವರಿಬ್ರು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅದೇನೇ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡದಂಗಾಯಿತು.
ಅನೇನ ಏತದಪಿ ಪರಾಸ್ತಂ. ಯಾವುದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳ ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗೆ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗೂ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಬರಬಹುದೇನೋ? ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗೆ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ? ಇದು ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ, ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ಯಾಧೀನವಾದ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳು ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿಗಳು. ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ, ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಉಂಟ ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೀಗ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು, ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಮಾತ್ರ. ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಈಗ ವಿವಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳು ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಆಕಾಶಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು 15ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಧಿಕರಣ ದಹರಾಧಿಕರಣ ಮುಂದೆ 15ನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.